सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ऑनलाइन सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ। सो अपनी अज की डिस्कशन जो आप शुरू करनी है, अपना टॉपिक हैगा पंचायती राज। लोकल गवर्नमेंट आपने पढ़ना, जिहदे पंचायती राज, फिर आप म्यूनसिपैलिटीज़ पढ़ांगे, तो तीसरे नंबर पर साडे कोल जिक्र आऊगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। ये पूरी लोकल गवर्नमेंट का चाहे एक टॉपिक इनू मान लो, ये अगे सब टॉपिक्स 3 कह लो, चाहे आप कह लीए कि अलग अलग साडे कोले चैप्टर ने ये इंपॉर्टेंट ने, क्योंकि पंचायती राज दे विचों सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोकल बॉडीज़ दे विच जे देखिए कि म्यूनसिपैलिटीज़, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं। सो पंचायती राज का मतलब हो गया कि लोकल रूरल लेवल ते जिहड़ा साडा पेंडू लैवल है, उत्थे स्वैं दी सरकार वाली प्रणाली, जिवें साडे पंचायतां बनदियां ने। हुण जे आपां देखिए संविधान दे विच, वैसे तो इनू लैके चर्चा तो बहुत पहलां ही शुरू हो गई सीगी, ये आऊगा जिक्र हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं पढ़ाऊँगा कि मैं पहला 64वां एक बिल लिया गया जिहदे तहत कोशिश की गई, वो सारियां गल्लां आउणगीआं इहदे विच। पर जे मैं संविधानिक आधार थोड़ा जिहा दस्सण दी कोशिश करां तो साडे कोले संविधान दे विच इहनूं किवें जोड़िया गया। संविधान दे विच इहनूं 73वीं जिहड़ी संविधानिक सोध है साडी, ते 72वां बिल सी 72nd अमेंडमेंट बिल, सोध वाला बिल, ते 73वीं की सी ये सोध सी। ते जदों मैं गल करदा म्यूनसिपैलिटीज़ दी, उहदे विच नगर पालिकावां दी, उहदे विच 73वां बिल सी ते 74वीं सोध सी। इहदे च बड़े कन्फ्यूज़ हुंदे आ, कई बार तां कह दिंदे भी शायद टीचर गलती पढ़ाई जांदा। ध्यान रखियो, पेपर भी ऐं उलझाऊगा, एक थां ते बिल बोलूगा, एक थां ते सोध कानून बोलूगा। देखो सोध वाला कानून तो 73वां, पर जिहड़ा बिल पेश किया गया सी पास कराउण वास्ते वो 72वां सी। सिमिलरली दूजे दे केस च वो 73वां बिल सी ते 74वीं की सी सोध सी। ये पॉइंट थोड़े बचण वाला पॉइंट है जिथों तुसीं मार खा सकते हो। फिर मैं गल कर लवां, आपां पढ़ चुके हैं आर्टिकल 40, जे तुहानूं याद होवे, जिहड़ा कि पंचायतां दे संगठन बारे गल करदा। साडे कोले जदों असीं मुढ़ले सिद्धांत पढ़े सी सारे, डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस 40 का जिक्र आया सी अपने कोले, जिस क्लीयरली लिखिया सीगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, पंचायतां दी ऑर्गेनाइजेशन किवें दी होनी चाहिए है। 1882 का साल सी, उदों दा की सीगा, साडे तो अंग्रेज़ां दा ही कब्जा सी है ना। उस टाइम के उत्ते गवर्नर जनरल सीगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने एक अपना फरमान रेजोल्यूशन मता लिआंदा सी। उस मते नूं मैगना कार्टा कहा सीगा, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਤੇ 'ਚ? ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। मतलब ਉਹਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਐਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ। मतलब कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ हक किसी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ लॉर्ड रिपन ਨੂੰ पितामा भी कहा जाता है। स्वैं सरकार यानी कि सैल्फ गवर्नमेंट का फादर पितामा किनू कहा जाता? लॉर्ड रिपन नू, क्योंकि जिहड़ा इहने मता लिआंदा सीगा, यह रेजोल्यूशन लैके आया सीगा, इस रेजोल्यूशन करके ही मन्निया जाता कि इत्थों भारत दे विच तुसीं कह लो कि लोकल गवर्नमेंट की सैल्फ स्वैं सरकार की बेस बन्निया गया सीगा। ठीक है, हुण आपां आ जाने आ कि इहदी उत्पत्ति किवें हुई है ना, भी डेवलपमेंट्स किवें हुईआं। सब तो पहला बलवंत राय जी मेहता के अंडर 1957 दे विच कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, सरकार द्वारा। उदों तां नेहरू की सरकार सीगी। इन्हां नूं की कहा गया? उस टाइम ते ना भारत सरकार के 2 प्रोग्राम चल रहे सी। एक नूं तां कहा जाता सीगा CDP। CDP का मतलब हैगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1952 दे विच भारत सरकार ने शुरू करिया सीगा। एक दूसरा सीगा नैशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, यानी कि नैशनल एक्सटेंशन सर्विस ते कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम ऑलरेडी सरकार दे चल रहे सी, जिहदे विच रूरल यानी कि पेंडू विकास वास्ते काम कीते जांदे सी ना 2 पर्टिकुलर स्कीमां दे विच। इस कमेटी नूं कहा गया कि तू इन्हां दोनां दा सानूं एग्जामिन करके जांच पड़ताल करके दे, ते दस कि इन्हां नूं होर वधिया तरीके नाल लागू करन वास्ते की करना चाहिए सरकार नूं। मतलब कुल मिला के ये चीज़ां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बलवंत राय जी मेहता ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ सरकार ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ बलवंत राय मेहता ने ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ
कि सिफारिश की कह सकते हो कि एक 3 टायर का मतलब समझते हो, मतलब 3 लैवलों ते टायर का मतलब तुसीं कह सकते हो 3 पद्धरां ते 3 लैवल्स के उत्ते एक पंचायती राज सिस्टम बनाया जाए। हुण ओह कहंदे जी 3 पद्धर का मतलब की होया, कहंदा पिंड के पद्धर के उत्ते तां पंचायत बने, पिंड दे विच ब्लॉक के पद्धर ते ब्लॉक समिति बने, ठीक है, ब्लॉक समिति है ये, ते जिला के पद्धर के उत्ते जिला परिषद बने, मतलब जिला परिषद बने। आ उन्हें 3 साडे कोले रिकमेंडेशन हदायतां दित्तियां। पेपर सीधा जिहा सवाल पुछदा हुंदा कि एक तो पंचायती राज सिस्टम किहड़ी कमेटी के सिफारिश के उत्ते भारत दे विच लिआंदा गया, तो उत्तर बन जूगा जी बलवंत राय जी मेहता कमेटी। दूसरा, बलवंत राय मेहता जी ने किन्ने पद्धरी पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश की सी, तो थोड़ा उत्तर होना चाहिए जी 3 पद्धर की। एक सवाल जिहड़ा बड़ा फेवरेट है कि देखो पिंड के लैवल ते की होगी पंचायत, ते ब्लॉक लैवल ते ब्लॉक समिति, जिले के पद्धर ते की होगी, जिले के पद्धर ते होगी जिला परिषद। वो ज़्यादा पुछ लैणगे कि सब तो टॉप लैवल ते किहड़ी है, दसो पंचायत है, जिला परिषद है कि फिर ब्लॉक समिति है। ज़्यादातर ब्लॉक समिति का पुछदे हुंदे ने भी विच विचाले जे किहड़ी है मिडल दे विच दोहां दे, तां आ सवाल भी साडे कोले बन जांदा बहुत बार, ठीक है। तां ये उस तो बाद ये भी उन्हें अपने ये की होर मतलब हुण ना देखो यार पेपर के लैवल के हिसाब नाल सवाल सैट होंदे ने। जे तुसीं किसी बेसिक लैवल के पेपर वास्ते ये कोर्स लैके पढ़ रहे हो, तुहानूं सवाल या तो कमेटी ते बनूगा कि कमेटी किहदे नाल रिलेटेड है, ਜਾਂ सवाल बनूगा कि जो थोड़ा मैं 2-3 गल्लां दसतियां कि किन्ने टायर तुहाडे कोले पंचायत है कि सेंटर पद्धर ते किहड़ी है, विचाले सब तो टॉप वाली किहड़ी है, इहो ਜਿਹੇ सवाल बेसिक सवाल बनणगे। जे तुसीं थोड़ा जिहा किसी चंगे पेपर की तैयारी कर रहे हो, मतलब तुसीं PPSC के किसी पेपर वाल जा रहे हो, उन्हों का लैवल थोड़ा जिहा अप हो जू, उन्होंने होर पुछ लेना भी इन्हें होर की हदायतां दित्तियां सी, दसो आ फलानी कही हुई गल जिहड़ी हदायतां दित्तियां सीगियां बलवंत राय मेहता ने उहदे विच सीगी कि नहीं सीगी, उन्हें थोड़ा जिहा एम ए लैवल नूं उपर लै जाना। मतलब चीज़ां उही ने, पढ़न का एक थोड़ा जिहा वे होना चाहिए कि किहड़े पेपर लई पढ़ रहे हैं असीं, उहदे हिसाब नाल उन्ना क आपां रिवीजन के परपज़ लई यूज़ कर लांगे अपने आप नूं। तां हुण देखो इहदियां रैकमेंडेशनस सीगियां जिहड़ियां कमेटी दियां वो असैप्ट कर लिया गई, मंजूर कर लिया 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ पंचायत समिति कह दी गई भी ये एग्जैक्टिव बॉडी होगी। एग्जैक्टिव बॉडी का मतलब समझते हो, कार्यकारी बॉडी, जिवें साडे उरे कार्यकारी कौन ने, मंत्री जिहड़े जिन्हां ने लागू करनी है चीज़, तो एग्जैक्टिव कार्यकारी बॉडी के तौर पर किहनूं बनाया गया, पंचायत समिति नूं, ते जिला परिषद सिर्फ सलाह देण वाली ते ओवरऑल सुपरवाइज करने वाली बॉडी होगी, ये कहा गया। मतलब कि पूरी एग्जैक्टिव जिन्हें लागू करवानी है चीज़ वो ब्लॉक समिति, तो जिन्हें ओवरऑल निगाह रखनी है भी सही तरीके नाल चल रही है या नहीं, अपनी सलाहां दे देनियां बड़े बड़े अफसरां वांगू है ना, वो चीज़ किहड़ा काम करूगी डिस्ट्रिक्ट। तो नाल ये कहा गया कि जिहड़ा भी जिले का कलैक्टर होऊगा उही चेयरमैन होऊ जिला परिषद का। जिला परिषद का चेयरमैन कौन होऊगा, जिले का कलैक्टर। हुण एक सवाल होर पेपर दे विच बड़ा फेवरेट है, किहड़ा सूबा सी जिन्हें सब तो पहली बार इनू लागू किया सीगा, तो उत्तर बनता राजस्थान। राजस्थान पहली स्टेट सी जिन्हें, राजस्थान के पिंड का नाम सीगा नगौर। नगौर जिले के विच 2 अक्तूबर जो गांधी जयंती हुंदी है, गांधी जी का जन्मदिन 1959 सीगा साल, उदों पहली बार इन्हां ने मतलब पंचायत बनाई अपने इत्थे। फिर उस तो बाद आंध्रा प्रदेश ने इनू फॉलो किया, फिर तो उस तो बाद एक एक करके स्टेटां मतलब आपदे उहदे विच आपदे हिसाब नाल पंचायतां बनाउंदियां गईयां। जदों तक 1992 तक कानून नहीं पास होया, हुण अगे मैं तुहानूं दिखाउणा हाले होर किन्नियां कमेटियां आउणियां ने, कमेटियां 'च बहुत सवाल बनदे ने। उन्ना चिर हर स्टेट कोले खुली आज़ादी सी, वो आपदे हिसाब नाल आपदे रूल बना के आपदी विधान सभा दे विच उसे तरीके नाल पंचायतां चलाई जांदे सी। पर जदों 1992 दे विच अपनी 73वीं सोध दे नाल एक कानून ही बन गया कि आ सिस्टम की पंचायत बननी चाहिए है, उदों बाद फिर पंचायत हर स्टेट के विच उस तरीके नाल ही 3 टायर मतलब 3 पद्धरी बॉडी के तौर पर सारे किते बन गईयां। उदों पहला अपनी मनमर्जी चलती सी सूबे की। तो आप देखिए 1960 तक जाते जाते लगभग सारिया स्टेटां ने बना ले सी, पर हर एक दी हर स्टेट दे विच नियम वक्रे वक्रे सी, किते 2 पद्धरी सी, किते 3 पद्धरी सी, किते पंचायतां कोले ज़्यादा ताकतां सीगियां, किसे केस दे विच जिला पद्धर ते ज़्यादा ताकतां देतियां, किसे किसे होर सूबे दे विच की कीता कि जिहड़ी ब्लॉक समिति आ उहदे कोले शक्तियां ज़्यादा देतियां। मतलब हर एक ने आपो अपने हिसाब नाल सैटल कर लिया जिवें उन्हां नूं सूट करदा सीगा, ठीक है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੀ ਉਹਨੇ 2 ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਡੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਤਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਦੀ, ਤੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 3 ਟਾਇਰੀ 3 ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ 1977। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ। ਸਾਲ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ? 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੇ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 ਟਾਇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3 ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 2 ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਪੱਧਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਜਾਂ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। ਮਤਲਬ ਨਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਥੱਲੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟਸ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ ਨਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ SC ਤੇ STਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਨੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ 6 ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 6 ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ 3 ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੂਗੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਚੱਲੀ? 2-3 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ GVK ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 85 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਰਲ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? GVK ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ GVK ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਬੋਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਵਰਾਂ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੱਲੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ 10 ਸਾਲ ਵੋਟ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਤੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੌਲਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਡਿਊ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦੰਤੇਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ। ਦੰਤੇਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਤੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਨੂਮੰਥਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1984 ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ GVK ਰਾਓ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਚ ਲਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ। 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 57 ਚ ਬਣੀ ਤੇ ਇੱਕ 77 ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣੀ। ਆਹ 2-3 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਤੇਵਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ, 77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਨੂਮੰਥਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ GVK ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ ਇਹਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਉਣਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਡੀਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਲਾ ਦੋਗੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ LM ਸਿੰਘਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਪੱਧਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿਓ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ
कि कई जिमें 10-10 20-20 पिंडां दा ग्रुप बना के उन्होंने एक नायक पंचायत थल्ले ला दो, वो 10-20 पिंडां दे जिहड़े लोकल रौले होणगे माड़े मोटे आप ही वो पंचायत उत्थे फैसला जिहड़ी ये न्यायिक पंचायत बनाओगे फैसला कर दिया करूगी। ठीक है, तो विलेजेस शुड ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत, ज़्यादा वायबल उसका गठन होना चाहिए। एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा एंड कॉल्ड इन फॉर डायरैक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा का मतलब पता की हुंदा, वो पिंड का हर बंदा जिहदी 18 साल तो उत्ते उम्र आ वोट पाउण दा अधिकार है, जिन्हों वो ग्राम सभा का मैंबर है। इन्हें ग्राम सभा नूं ज़्यादा इंपोर्टेंस दी क्योंकि वो साडे लोकतंत्र का एक बहुत निखड़वा अंग है। लोकतंत्र का आप ही होना क्योंकि उही लोग ने जिन्होंने वोटां पा के चुनने ने अपने पंच ते सरपंच। ये गल्लां इन्हें कीतियां ते नाल ही इन्हें यह कहा कि थोड़े जे इन्हां दे स्रोत वधाए जाण वित्त दे। पैसा तो है नहीं इन्हां कोले, जे पैसा होऊगा तां डेवलपमेंट हो रूरल एरिए की पेंडू एरिए की, तो कुछ इन्हों स्रोत दो चुंगियां चांगियां ला सकन, थोड़े बहुते होर अपने टैक्स वसूल सकन, दूजा सूबे दी सरकारां वध तों वध इन्हां नूं पैसा देण। ये कुछ गल्लां इहदे विच कीतियां गईयां। ठीक है, समझ गए। तो किहड़ी कमेटी सी साडे कोले? LM सिंघवी साहब दी, ते आई है 1986 दे विच। फिर उस तो बाद 92 तक जो तक लागू नहीं हुंदा कमेटियां चली जाणगियां। 88 दे विच थंगन कमेटी बनदी है। इन्हें भी उही गल्लां दोहराइयां कि इनू भाई तुसीं संविधानिक दर्जा दो, पर जो सवाल आ जाए कि संविधानिक दर्जा देने बारे वैसे पहला किहने गल कीती है? LM सिंघवी साहब ने गल कीती है। तो थंगन कमेटी ने भी यही कहा, तो इन्हें भी गल की, कहना यह 3 पद्धरी होनी चाहिए, वही पिंड ब्लॉक ते जिला पद्धर ते इन्हें 3 पद्धरी सिफारिश की, जो कि सब तो पहली कमेटी ने साडे कोले कीती सी बलवंत राय मेहता जी ने। ठीक है, जिला परिषद जिहड़ी होऊगी वो मेन होऊगी पंचायती राज सिस्टम का, कि उतों प्लैनिंग ते डेवलपमेंट सारी उतों शुरू होगी तो थल्ले वंडी जाऊगी। तो नाल ही इन्हें यह भी कहा कि यदि फिक्स तुसीं कार्यकाल करो कि 5 साल वास्ते पंचायत चुनी जाए, उस तो बाद वोटां होण। ठीक है, तो दूसरी ये है कहना मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सुपर सैशन शुड बी 6 मंथ्स, मतलब किसी अदारे दे विच वध तो वध 6 महीने की म्याद होनी चाहिए, उस तो बाद नाल दी नाल वोटां पै जाण। ये ना होवे कि लटकाई रखो तुसीं वोटां नूं बिना किसी कारण दे। तो ये गल्लां इहदे च कीतियां गईयां। 88 दे विच एक बनदी है गड़गिल कमेटी। गड़गिल कमेटी भी सेम ही गल्लां करदी है कि भाई मतलब इत्थे सारे आ गए सीगे भी संविधानिक दर्जा दो, उहदे बिना गल नहीं बननी हैगी। तो इन्हें भी 5 साल टर्म फिक्स की, 3 टायरां की गल की कि 3 लैवल ते पद्धर ते होनी चाहिए है। इन्हें रिजर्वेशन नूं भी जोर दिता। इन्हें नाल ये भी गल की कि औरतां वास्ते भी राखवाकरण किया जाए। पहलां वालीआं गल्लां SC ST भाईचारे की गल करदियां सी, इन्हें औरतां लई भी गल की। तो एक इन्हें सब तो वधिया पॉइंट दिता कि तुसीं एक ना स्टेट फाइनांस कमिशन लाओ, जिहड़ा पंचायतां दे विच पैसे वंडूगा, सूबे तो लैके तो स्टेट की सरकार तो लैके फिर पिंडां दे विच किवें पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए आबादी के आधार पर, जां होर भी जिहड़ियां गल्लां ने पंचायतां नूं, ये स्टेट लैवल ते सूबे लैवल ते एक वित्त कमिशन बनाया जाए। ये गल इन्हें कीती। तो ये टोटल सिस्टम रहा साडे कोले कमेटियां दा। तो जिन्नियां कमेटियां तुहानूं मैं पढ़ातियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 तरीके के सवाल तुहानूं मैं दसते जिहड़े कमेटियां चों बनने ने। तुहाडे कोले वधिया पेपर तां रैकमेंडेशनां बन सकदियां ने। वधिया पेपर च क्रोनोलॉजी भी बनती है। क्रोनोलॉजी आम तौर पर चंगे UPSC वर्गे पेपर भी पूछी जा चुकी है कि जी क्रोनोलॉजी लाओ कमेटियां की। 2 बार लिखोगे तो सारी क्रोनोलॉजी याद हो जानी है। वैसे ही थोनों एक बार ये सुन लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, उस तो बाद जो खुद पढ़ोगे अपने PDF के विचों तो थोनों याद हो जानी है। सो अगे आपां चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के उत्ते। ठीक है, भी हुण इहनूं भाई जिहड़ा संविधानिक अमलीजामा पवाया जाना चाहिए सी, वो किवें पिया। राजीव गांधी की सरकार सी 1999 दे विच लोक सभा दे विच बिल लैके आई। 64वीं सोध वाला बिल सीगा, 64th संविधानिक सोध बिल सी, ना कि सोध सीगी। मैं फिर उही दोबारा दोहरा रहा, 73वीं सोध है यह, 72वां बिल है, ये गल याद रखियो। तो 64वां संविधानिक सोध बिल लिया गया। हुण तुहानूं पता कि बिल किवें पास हुंदा है। संविधानिक सोध वाला बिल तां पास कराउण वास्ते तुहानूं 2/3 मेजोरिटी जिन्नी प्रेजेंट है, तो ओवरऑल दे विचों 50% तो ज़्यादा स्पैशल मेजोरिटी नाल इत्थे तुसीं पास कराओगे। लोक सभा च तो यही मेजोरिटी नाल राज सभा च पास कराओगे। लोक सभा च तो चलो सरकार की मर्जी चल ही जाती है, क्योंकि तां सरकार बनी है जो मेजोरिटी सीगी। राज सभा जाके सरकार फसदी है जो कोई बिल फसना होवे। तो इस बिल नाल भी उही होया कि राज सभा दे विच जाके बिल फस गया, पास ही नहीं होया हैगा। ठीक है, तो ये
ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ? ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ LPG ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 91-92 ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 72ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। 91 ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿੱਲ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ 1992 ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 93 ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 2 ਟਾਇਰੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉੱਥੇ 3 ਟਾਇਰਸ ਬੋਡੀ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 73ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1992 ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟ 9 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਭਾਗ 9 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ 243 ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 243A 243B ਐਵੇਂ 243O ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਭਾਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ 9ਵੇਂ ਭਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਾਰਟ A ਸਟੇਟ, ਪਾਰਟ B ਸਟੇਟ, ਪਾਰਟ C ਤੇ D ਐਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਭਾਗ 6 'ਚ 7 'ਚ 8 'ਚ 9 'ਚ ਐਵੇਂ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ UT ਕਹਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 9ਵਾਂ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। 9ਵਾਂ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਭਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1992 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਿਰਫ 243 ਖਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 244 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪੂਗਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 243 ਤੋਂ 243A B C D ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਗ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 ਉਹ ਆ ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਸੀ? 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੂਚੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 29 ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਹ 29 ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 243G 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। 243G ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 29 ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸੂਚੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ 'ਚ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪੇਪਰ ਉਲਝਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੋ, ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਭਾਈ 243 ਤੋਂ 243 ਉਹ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ 29 ਆਈਟਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 243G ਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁਣ।
सो अगे हुण असीं गल करते हैं अपने 3 टायर सिस्टम की कि किवें दा होऊगा। देखो मोटे मोटे पहला मैं 3 टायर तो पहला तुहानूं सारे आर्टिकल पढ़ा देना, आर्टिकल 3 टायर भी पढ़िया जाऊ, फिर कुछ नहीं रहना। सब तो पहला 243 की परिभाषा माई ने भी की परिभाषा हैगी, ठीक है। यदि 243 ए दे विच लिखिया होया ग्राम सभा। ग्राम सभा का की मतलब है, मतलब 18 प्लस सारे जिन्होंने भी वोट पाने का अधिकार है, पिंड का निवासी है वो, उस पर्टिकुलर पिंड के एड्रैस के अंडर ही आता है, वो बंदा ग्राम सभा का हिस्सा होगा। ये ग्राम सभा की डेफिनेशन, ग्राम सभा को बहुत ताकतां दित्तियां गईयां। 243 बीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का संविधान की होगा, मतलब पंचायतां 3 टायर होणगियां, ठीक है। संविधानिक तौर पर कि पंचायतां 3 टायर होणगियां। 243 बी ते सी ये दोनों के कंपोजिशन पंचायत की इस तरह आउंदी है कि 3 वो होणगियां साडे कोले टोटल, जिहड़ियां 3 पद्धरी पंचायत होऊगी। सब तो थल्ले पंचायतां पिंड लैवल ते, विलेज लैवल ते, ब्लॉक लैवल ते की होऊगा समिति, ते साडे कोले जिला पद्धर ते की होऊगा जिला परिषद। आ 3 होणगियां। मोटी मोटी गल कित्थे की चुनिया जाऊ, किवें चुनिया जाऊ, हुण वो मैं तुहानूं इत्थे दिखाउणा। देखो की गल बोली गई इत्थे क्लीयरली लिखी हुई है, जदों पढ़ोगे तो एक चीज़ समझ आऊगी। कहंदा ग्राम पंचायत लैवल ते, पिंड लैवल ते जिन्ने तुसीं पंच ने तुहाडे ते सरपंच ने, सारे की होणगे डायरैक्टली इलैक्ट होणगे, मतलब उन्होंने सीधियां वोटां पैणगियां, वोटां पा के चुने जाणगे। ਇਹਦੇ 'ਚ भी रौला सी शुरू 'ਚ ਇਹ कहता कि पंच ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਐਵੇਂ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ। ਹੋਣਗੇ 3 ਟਾਇਰ, मतलब ये गल भी पंच चुने जाण जां पंच सीधे ले जाण जां फिर सरपंच वो आपदे विचों ही किसी एक नूं चुन लैण। पहलां शुरू च की कीता, पंजाब च की लागू किया गया कि पंच जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं तां वोटां पैणगीआं, मैंबर हुंदे ने जिहड़े अपने कोले पंचायत मैंबर, वोटां नाल उस तो बाद पंच एक बंदे नूं उन्हां चों नहीं किसी होर पिंड दे बंदे नूं आप वोटां पा के सरपंच चुनणगे। उहदे च तां फिर उही होना सी जो हो गया, मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਖੜੇ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, मतलब ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਆ ਦੇਖ ਲਾ। मतलब ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਚ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ हर 5 साल बाद वोटां पैंदियां ने ते वोटां नाल ही चुनिया जाता है। तो ये गल तुहानूं वैसे जिहड़े पिंडां तों बिलोंग करदे ने गल्लां दा पता ही है, कोई बड़ी वड्डी गल नहीं हैगी। ते एक पंचायत दे विच 5 तो लैके 31 मैंबर हो सकते हैं, घट तो घट 5 वध तो वध 31। वो पिंड की आबादी के आधार पर निर्धारित किया जाऊगा भी किन्ने मैंबर होणगे। सीटां राखवियां रखियां गईयां BC वास्ते भी, औरतों वास्ते, ट्राइब वास्ते, SCs वास्ते, ये सारे वास्ते सीटां राखवियां करियां गईयां। जिवें तुहानूं पता कि विमन वास्ते तां ऊं तां 1/3 की गल करते हैं कि 33% सीटां राखवियां होण, पर साडे पंजाब च तां 50% सीटां राखवियां ने औरतों वास्ते। चेयरमैन नूं जिन्हों सरपंच कहते सी वो भी डायरैक्टली इलैक्ट होऊगा, ठीक है, प्रधान जां फिर सरपंच कहा जाऊगा उसनूं। ते हर वो बंदा जिहदी 18 साल तो वड्डी उम्र है ते ओह निवासी है उस पंचायत जिथे पंचायत चुनी जा रही है उस पिंड का, उन्होंने वोट पाने का अधिकार होऊगा, ठीक है। पंचायत रिस्पोंसिबल किहदे प्रति होऊगी? ग्राम सभा के प्रति, मतलब जिहड़ी ग्राम पंचायत चुनी गई उहदी जिम्मेवारी ग्राम सभा के प्रति बनूगी, ग्राम सभा नूं जवाबदेह होऊगी। वो 2-3 गल्लां होर भी, जे फर्ज करो मान लो कि एक पंचायत चुनी गई, पंचायत 3 साल बाद खत्म हो गई, पंचायत 3 साल बाद होगी खत्म। हुण की होऊगा? कोई भी कारण मान लो, कोई घपला निकलिया आया या कुछ भी निकलिया आया, पंचायत खारिज करती। हुण जिहड़ी नवीं पंचायत चुनी जाऊगी उन्होंने लैके 2 गल्लां मैनूं पता होण। पहली गल, नवीं पंचायत दीआं वोटां 6 महीने के अंदर अंदर पै जाणियां चाहीदियां ने, पहली गल। अनलैस स्टेट की विधान सभा कोई कानून बना के कोई आपदा ही आई पई है या कोई एमरजेंसी लगी पई है, वो गल अलग है। अदरवाइज 6 महीनों के विच वोटां पैणियां चाहीदियां ने। जिहड़ी नवीं पंचायत चुन के आऊगी वो नवीं पंचायत सिर्फ बचते हुए जिहड़े 2 साल ने
जिन्ना भी समा 5 साल पूरा होने ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ उन्ने साल वास्ते पंचायत रहूगी। ये नहीं हैगा कि ਉਹਦੇ ਵੀ 5 साल पूरे ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ बड़ी महत्वपूर्ण गल है पंचायती राज ਦੇ ਵਿੱਚ कि बचते समय वास्ते ही ਉਹ चुनी जाऊगी। ਹੁਣ जे फर्ज करो ਹੁਣ एक दूसरा केस 4.5 साल एक पंचायत चल गई 6 महीने रह गए सी तो 6 महीने तक वो पंचायत खारज हो गई सारी की सारी डिमोलिश हो गई खत्म हो गई। हुण वोटां पैणगीਆਂ कि नहीं? हुण कोई लाजमी नहीं हैगा क्योंकि हुण वैसे ही 6 महीनों का गैप उन्होंने कहा होया 6 महीने पूरे हो गए तो वोटां कोई चक्कर नहीं हैगा। हुण 5 साल बाद ही पै जाणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ पैणीਆਂ होईਆਂ। तो आ दो गल्लां सानूं पता होण। सिमिलरली ब्लॉक पंचायत जिहड़ी ब्लॉक लैवल ते साडे कोले समिति हुंदी है उहदे च की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 20 ਤੋਂ 60 ਪਿੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੂਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੀਇੰਗ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਨਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MP ਤੇ MLA ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂਬਰ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MP ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਕਾਲਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚੁਣਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। 243C ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3 ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਬਚਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਟਨਿਓਰ ਬਚਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ MPਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ MP ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ MP ਹੈ। MLA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਪਵਾਉਂਦਾ ਬਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਹੋਊ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 29 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। H ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ। I ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਉਣੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਡਿਟ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾयਤਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ? 243 ਕੇ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ 243 ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਐਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਐਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪੀਸਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਐਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾਅ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 93 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਾਈ ਕੋਰਟਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਟਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੂਜੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਸਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 43 ਐਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪੀਸਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ 1996। ਇਹ 96 ਚ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 1996 ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। 10 ਸਟੇਟ ਨੇ, 10 ਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੜੀਸਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਝਾਰਖੰਡ ਇਕੱਠੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ, ਆਹ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 6 ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਛ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 6 ਦੇ 6 ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ। ਤਾਂ ਆਹ 10 ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੂੰਦ ਗਾਂਦ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਓ ਤੇ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ MCQ ਨਹੀਂ ਫਸੂਗਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।